قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ شہباز زرداری نواز شریف ٹولی ٹریپ ہوئی یا عمران خان؟ آج مین سٹریم میڈیا سمیت سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے کہ فلاں جماعت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، فلاں جماعت کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی گئی۔ لیکن دوستو، آج کی ویڈیو میں میرا نقطہ نظر بالکل واضح اور مختلف ہے، جسے سن کر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان 6 دنوں میں کیا بڑا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، 6 دنوں کے پہلے کی دن 3 بڑی تباہیاں ہوئیں، 3 بڑے فیصلے ہوئے، لیکن ہم عوام پرسکون سوئے رہے۔ کیا ایسے آتے ہیں انقلاب؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دوستو، یہ 3 بڑے خوفناک فیصلے کیا ہیں ابھی بتاتا ہوں، اور ہاں، ابتدا میں ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دھرنا کس پیغام کے بعد ختم ہوا۔ یہ سب اچانک ہوا یا اس کے پیچھے بھی کوئی پلاننگ پہلے سے موجود تھی؟ دوستو، ہاتھ کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شہباز کی بھی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ لیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے اگر انہوں نے بات نہ مانی، جس میں بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM ان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ دوستو دیکھیں، عمران خان اپنی انقلابی قوم کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ اسلام آباد دھرنے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایک ایسا پیغام آیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ دوستو، وہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی تھا، جس میں انہوں نے پیغام دیا کہ دیکھو، جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں اس میں ہمیں دھرنا کسی صورت قبول نہیں۔ ملک کی معاشی صورتحال اس وقت دھرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ پیغام دیا گیا عمران خان کو کہ اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں تاکہ ملک کی معیشت کو سہارا دیا جا سکے، اور اگر ایسے میں ملک کا امن و امان خراب نظر آئے گا تو IMF سے ڈیل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے عمران خان صاحب، آپ اسلام آباد آئیں، راستے کی رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی، لیکن دھرنا نہیں دینا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ملک چلانے کے لیے پروگرام منظور کروانے دیں، اس کے بعد مذاکرات کے ذریعے آپ سب سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کر اگلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر لیں جو آپ سب کے لیے قابل قبول بھی ہو۔ اس سے آپ سب کی سیاسی ساکھ بھی بچ جائے گی اور ملک میں افراتفری بھی نہیں پھیلے گی۔ دوستو، یہ وہ پیغام تھا جس کے بعد ہی عمران خان نے دھرنے کو ایک جلسے کا نام دے کر ختم کر دیا، اور اس کے فوراً بعد ہی اگلے ہی روز وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کر PTI کو مذاکرات کی دعوت دیتے نظر بھی آتے ہیں، جس کے جواب میں PTI کے سینئر رہنما اسد عمر بھی حکومتی مذاکراتی پیشکش کو کھلے دل سے تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ جس پیغام کا میں نے ذکر کیا وہ سچ ہے۔ دیکھیں، عمران خان نے کہا تھا کہ امپورٹڈ سرکار کی بیرونی غلامی کی قیمت قوم ادا کرے گی، مہنگائی کا بڑا طوفان آئے گا، اور اب آپ دیکھ لیں 30 روپے پیٹرول مہنگا کر کے جو مہنگائی کا طوفان آنے لگا ہے اس کو روکنا ممکن نہیں۔ عمران خان روس سے 30% سستا تیل اور گندم کا معاہدہ کرنے کے قریب تھے۔ ہندوستان نے چند روز قبل روس سے سستا پیٹرول خریدنے کی ڈیل کی، اور 4 روز بعد ہی پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے لیٹر کمی کر دی۔ بھائی صاحب، اس بات کو سمجھیں، ہمیں کیوں موت پڑتی ہے روس کے ساتھ ڈیل کرنے میں؟ جب بھارت کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ کیوں ہماری قیادتیں اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں؟ لیکن دوستو، دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو اگلے 5 دن کے اندر الیکشن ڈیٹ کا فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ لانگ مارچ پارٹ 2 انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر اس وقت نون لیگ عزت کے ساتھ نہیں بلکہ بے عزتی کروا کر حکومت سے نکالے جا سکتے ہیں۔ نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے کہ اس پورے سینیریو میں نون لیگ سب سے بڑی لوزر ہے۔ نون لیگ کے لیے اتنے ٹریپ سیٹ ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن دوستو، میرا موقف اس سے ہٹ کر ہے۔ ٹریپ نون لیگ نہیں
बल्कि इमरान खान होते नजर आ रहे हैं। इमरान खान को कहा गया कि आप धरना छोड़ दें, हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करवाते हैं। दोस्तों, उन्होंने इलेक्शन की डेट क्या देनी थी? हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हैरानकुन इजाफा करके इमरान खान को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम असम्बली की मुद्दत पूरी करेंगे। दोस्तों, अब इनको IMF से भी कर्जा मिल जाएगा। ये इंतहाई खतरनाक बजट भी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब से भी ग्रीन सिग्नल ले आए हैं और अब दोस्तों इंतहाई खतरनाक बजट बनने जा रहा है। अवाम की चीखें निकलती रहेंगी लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस यही कहते नजर आएंगे ये सब महंगाई इमरान खान की वजह से हो रही है और यूं ये अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। अवाम का बेड़ा गर्क होता रहे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, इमरान खान की दी गई डेडलाइन के 6 दिनों में से पहले ही दिन हुकूमत ने बड़ों के साथ मिलकर खतरनाक फैसले कर लिए, लेकिन हम अवाम खामोश रहे क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल मंजूर करवा लिया गया क्योंकि इन लोगों के अपने केस नैब में मौजूद हैं, इसलिए अपनी मर्जी की नैब तरमीम करवा ली गई। इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लिया गया। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया गया ताकि धांधली का रास्ता साफ हो सके। और फिर तीसरा बड़ा फैसला पेट्रोल बम का है। अब आप अपने दिमाग से सोचें, नून लीग को किस पागल कुत्ते ने काटा है कि वो इतनी महंगाई करके अवाम के खिलाफ फैसले करके उसी अवाम के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये अभी इलेक्शन डेट नहीं देंगे, ये बात कन्फर्म है। अब इमरान 6 दिन की डेट दे या 60 दिनों की, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि फैसला हो चुका कि यही हुकूमत असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, बजट भी यही हुकूमत पेश करेगी। देखें, न्यूट्रल्स का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि सियासी जमातें जो कुछ मर्जी करें, मुल्क का अमनो अमान तबाह बर्बाद ना हो, मुल्क मुआशी लिहाज से डिफ़ाल्टर की तरफ ना जाए क्योंकि ये सब कौमी सलामती से जुड़ी चीज़ें हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर हम हरकत में आएंगे। अब देखें, बात बड़ी सीधी सी है, अवाम को घरों से रोज़ रोज़ नहीं निकाला जा सकता और वो भी इस तरह के माहौल में जहां हज़ारों की तादाद में आंसू गैस के शेल बरसाए जाएं। अब ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पार्ट 2 की कॉल दें और अवाम झट से आ जाएं? ऐसा नहीं होता खान साहब। लेकिन इमरान खान का 6 दिनों का वक्त देना भी कोई मामूली बात नहीं क्योंकि खान एक एक बॉल बहुत सोच समझकर करवाने वाला खिलाड़ी है। देखें, इमरान खान ने कहा था कि इंपोर्टेड सरकार की बैरूनी गुलामी की कीमत कौम को अदा करना पड़ेगी। महंगाई का बड़ा तूफान आएगा और अब आप देख लें, 30 रुपये पेट्रोल महंगा करके जो महंगाई का तूफान आने लगा है उसको रोकना मुमकिन नहीं। इमरान खान रूस से 30% सस्ता तेल और गंदम का मुआहदा करने के करीब था। हिंदुस्तान ने चंद रोज़ कबल रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदने की डील की और 4 रोज़ कबल पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये लीटर कमी की। भाई साहब, इस बात को समझें, हमें क्यों मौत पड़ती है रूस के साथ डील करने में? जब भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं? क्यों हमारी क़यादतें अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं? जो हालात बन चुके हैं, इमरान खान को लॉन्ग मार्च धरना पार्ट 2 करना ही पड़ेगा क्योंकि शहबाज जरदारी की ये टोली फिल वक्त कहीं नहीं जा रही। ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इंतहाई सख्त फैसले भी होंगे। इमरान खान के लिए अब कड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है कि वो कैसे इतनी सख्त गर्मी में अवाम को लेकर धरने के लिए बैठेंगे क्योंकि इस अवाम के पास अब इतना वक्त नहीं कि वो 120 दिन के लिए धरने दें क्योंकि अब 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं लोगों के पास। देखिए अगले 24 घंटों में मजीद क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।